നമസ്കാരം. മൈ നെയിം ഇസ് പുജിത് കൃഷ്ണ. ഇത് ഫാക്ടറി വന്നിട്ട് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇരിട്ടിയിൽ ടീറ്ററി മലബാറിക് സ്റ്റോർ 2011 4 വർഷം മുമ്പേ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടീറ്ററി മലബാറിക് ഗ്യാസ്. ആക്ച്വലി ഐ ആം എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർ, വർക്ക് ആസ് എ എംപ്ലോയി ഇൻ IT company. At the time of COVID, I lost my job. And ആ സമയത്ത് ഇനി എന്ത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ക്യാഷോ ആണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻകം. ജോബ് ഓൾറെഡി ലോസ്റ്റ്, ഇൻകം ഇല്ല. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ക്യാഷിയോ, ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ക്യാഷിയോ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഓൾ ക്യാഷിയോ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഈസ് റോസ്റ്റഡ് ക്യാഷിയോ ആൻഡ് വാല്യൂ അഡീഷൻ ആണ്. റോസ്റ്റഡ് ക്യാഷിയോ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഇൻ കേരള മലയാള ലാംഗ്വേജിൽ അണ്ടി കമ്പനി, അണ്ടി മുതലാളി. നോർമൽ ഫാമേഴ്സിനൊന്നും ഒരു ക്യാഷിയോ എന്റർപ്രണർ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സോ മെനി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ starting cashew industry. As a farmer, I think what is the option for value addition? Then I think about sprouting because that's a traditional delicacy of our village. The sprouted cashew ingredients, that bijadalam, that is very tasty and nutritious. But I contact with the CFTRI Mysuru and Kerala Agricultural University regarding this. There is അപ്പോൾ അവിടെയൊന്നും എൻ്റെ ഒന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല. Then I started my R&D in cashew sprouts. On your own? Yeah, I help with my wife and me. I started cashew sprouting. Then I identified that there is a very big commercial potential for cashew sprouts because that the nutritious value is amazing. More than 13 free amino acids in equal to red meat or egg white. A single vegetable, നമ്മൾ നോർമലി ഐ ആം എ വെജിറ്റേറിയൻ പേഴ്സൺ. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻസ് കിട്ടാൻ വെജിറ്റേറിയൻ പോരാ, റെഡ് മീറ്റ് ഓർ എഗ് വൈറ്റ് മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ 7-8 ടൈപ്പ് വെജിറ്റബിൾസ് വി വാണ്ട് ടു കൺസ്യൂം. ബട്ട് മൈ R&D ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഓൾ അമിനോ ആസിഡ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ്, എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ഹ്യൂമൻ, that's available in cashew sprout in single vegetable. That's eye-opening. Actually, my mentor in Kerala Agricultural University, Dr. Jerjais Menon, she gave me, it's a wonderful product for meat replacement and vegan scenario. In post-COVID, so many people are very concerned about their eating habits. Therefore, I started thinking of how we can standardize this procedure of cashew sprouting. There are so many challenges there. ഒന്നാമത്തെ വിഷയം, the germination potential of a cashew is only for 90 days. എൻറ്റയർ വേൾഡ്, ഇത് ആഫ്രിക്ക വന്ന് വിയറ്റ്നാമിൽ, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ഇരുന്നാലും കാഷ്യോ എ സീസണൽ ക്രോപ്പ്, ഇയർ റൗണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി എവിടെയും വേൾഡിൽ എവിടെയും. ഇത് ഫെബ്രുവരിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയ്യോടുകൂടി വേൾഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് കാഷ്യോ എൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇയർ റൗണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ചായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഫ്രഷ് കാഷ്യോ സ്പ്രൗട്ടിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ്. നോർമൽ ആംബിയന്റ് കണ്ടീഷനിൽ 3 days മാത്രമേ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉള്ളൂ. ദെൻ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു മോർ, ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ചലഞ്ച്. തേർഡ് ചലഞ്ച്, ബാക്ടീരിയ ഔട്ട്ബ്രേക്ക്, because this is a free amino acid and very nutritious. Then mostly people consume this cashew sprout directly itself, as a green itself. Then big scope for bacteria outbreak also. These 3 challenges I want to address. I started R&D in these topics. Then unfortunately I got a 25 lakhs grant from our Prime Minister, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, RKB1. That is a central government funding for a free grant. I utilized that entire amount for my R&D purpose. I started small commercial business for cashew sprout. I started some value-added product like pickles and brines. But I am not satisfied because this is a very rich in proteins and nutrition and fiber and iron. But pickle is normally considered as an unhealthy food. But our raw material is a very premium, ultra premium product. Then it is so confusing.
Then again I plan to how it will manage shelf life, short shelf life and അതൊക്കെ വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. ദെൻ അതങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം I got various training from Government of India, managed Hyderabad and Kerala Agricultural University and CFTRI, like so many reputed, esteemed institutions in entire nation. That I think about some technologies like retorting. Then Government of India announced a new program, that is agriculture infrastructure from AITF. One day I applied for that agriculture infrastructure fund. That is funding for a primary value addition of agri crops without any collateral securities and subsidized loan. I got 1.87 crore rupees loan from AIF by Union Bank of India. I started the value addition of cashew crops. Then parallelly, I addressed that germination potential issue. I make some R&D and successfully completed. I got the National Award for Ministry of Agriculture, Directorate of Cashew and Cocoa Directorate, 2023 Best Cashew Entrepreneur National Award. ഞാനത് അതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് അല്ല, അതിൻ്റെ ജെർമിനേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അങ്കുരണശേഷി, ആ ബീജതളത്തിൻ്റെ അങ്കുരണശേഷി അത് ഞാൻ 220 ഡേയ്സിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നൗ എനിക്ക് ഇയർ റൗണ്ട് അവൈലബിലിറ്റീസ്. അത് എന്ത് ടെക്നോളജിയാണ്, എവിടെ വെക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ഈ കാഷ്യൂ നട്ടിൻ്റെ ജെർമിനേഷൻ സൈക്കിൾസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന, അതിൻ്റെ DNA ലെവൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. നമ്മളിപ്പം ഒരാളെ ബോധം കെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ സെയിം തിങ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഒരാളെ ബോധം കെടുക്കുന്നു, അല്ലെ സാർ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു, സാർ എഴുന്നേക്കുന്നത് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏജ് മാറുന്നില്ല. സെയിം സിനാരിയോ അതേപോലെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ആ ഇയർ സൈക്കിള് ഏജ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സാധനത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് സിമ്പിളാണ്, ഫ്രീസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിനെ റീകോൾ ചെയ്യണം, തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പഴയ ഓൺ കപ്പാസിറ്റിയിൽ റീകോൾ ചെയ്യണം. അത് സക്സസ് ആയി പോയതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇയർ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാനാവും. അപ്പം ഇയർ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ടും ഇത് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസും വളരെ യുണീക്ക് ആയതുകൊണ്ടും സോ മെനി എൻക്വയറീസ് ജനറേറ്റ്, നല്ല പ്രീമിയം കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്, അത് എവിടെ എങ്ങനെ വെക്കുന്നത്? അത് കൺട്രോൾഡ് ക്ലൈമറ്റുള്ള സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റോറേജിങ് ഡിപ്പോയ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ എന്റെ ഓൺ പ്ലോട്ടിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കാവും ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരുത്തി അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം. അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറേജിങ് റൂംസ് സെറ്റപ്പ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരുപാട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പം 90 days ബിഫോർ ഉള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ വെയർ ഹൗസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് അത് സാലഡ്സ് പർപ്പസിന് ഗ്രീൻലി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതിനെ ഇപ്പോൾ പിക്കിൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്രൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ കൊണ്ട് വാല്യൂ ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകൾ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഫാക്ടറി ഇപ്പം 18 പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും കാഷ്യൂണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കാഷ്യൂ കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ്. നിങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് യു ജെർമിനേഷൻ റൂം നിങ്ങൾ കണ്ടു തോന്നുന്നു. ഇൻ ദാറ്റ് ജെർമിനേഷൻ റൂം, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ജെർമിനേഷൻ റൂം. അവിടെ നിന്നാണ് ജെർമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി കാഷ്യൂ നോട്ട് ജെർമിനേഷൻ മോർ ദാൻ 16 days റിക്വയർ. അത് സ്റ്റെറൈൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൊയർപ്പിത്താണ് ജെർമിനേഷൻ മീഡിയ. ആ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ അത് പാകി മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. 16th or 17th ഡേയ്സിൽ നമ്മളത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു. അതർവൈസ് ബാലൻസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓൺ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് വന്നു. കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് മഞ്ചൂരിയൻ, കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് ഷെസ്വാൻ, കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് വറുത്തരച്ചത്, കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് മസാല കറി, അങ്ങനെ സോ മെനി കറീസ് in Spanish and Italian dishes also made from cashew sprout. അങ്ങനെ റിട്ടോട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. റിട്ടോട്ടിംഗ് ഒരു വണ്ടർഫുൾ ടെക്നോളജിയാണ്. വിത്തൗട്ട് എനി പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന് നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനാവും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ആസ് പെർ ബോയിൽസ് ലോ ആൻഡ് ചാൾസ് ലോ. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബോയിൽസ് ലോ ആൻഡ് ചാൾസ് ലോ പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഫുഡിനെ സ്റ്റെറൈൽ ചെയ്യുന്ന
അതൊരു കുക്കായിരിക്കും, ഫ്രോസൺ പോലെ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ കുക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറിയാക്കി സൂക്ഷിക്കും. അതാണ് റിട്ടോട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി. റിട്ടോട്ടിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ മോർ ദാൻ 6 പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട്സിൻ്റെ ചെയ്യാറ്. അത് ഈ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ റിട്ടോട്ടിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട്സ് മാത്രമല്ല, മോർ ദാൻ കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട്സ്, ഇഡ്ഡലി, മിനി ഇഡ്ഡലി വിത്ത് സാമ്പാർ, വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വെജ് ആൻഡ് നോൺ വെജ് ഡിഷസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. റൈസ് മീൽസ്, നമ്മുടെ ക്യാരി ചെയ്യാനാകുന്ന റെഡി ടു യൂസ് മീൽസുകൾ. എൻ്റെ കമ്പനീൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈറ്ററി മലബാറിക്കസ്. മലബാറിക്കസ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ഇരിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് 1600 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നോർത്ത് നിന്ന് കന്യാകുമാരി വരെ ഉള്ള വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ. മോസ്റ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മലബാർ. മലബാറിലെ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഗൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് എഡിബിളായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ ആൾക്കാരുടെയും യൂറോപ്പിലെ ആൾക്കാരുടെയും ടേസ്റ്റിലുള്ള ഡിഷസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ടാർഗറ്റിങ് മലയാളീസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാർ ഇൻ UK ഓർ US ഓർ GCC അല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് പേഴ്സൺസിനെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് അവരുടെ ടേസ്റ്റിൽ കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ടിനൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റിലുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് സോസേജ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. നല്ല എൻക്വയറീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എക്സ്പോർട്ടിങ് UK GCCയിലേക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ കൂടെ വിൽക്കാറുണ്ട്. സോ മെനി എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ്, മോർ ദാൻ 9 എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് എൻ്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അഡീഷൻ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ബ്രാൻഡ് കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന കസ്റ്റമർ ഉണ്ട്. One person is making cashew sprout biryani. He's collecting cashew sprout from me, and he's making cashew sprout biryani from my kitchen, and I make it retorting and packing. The shelf life is more than 80 months. So how many products? All products we can do adopt this retorting. All products generally that is no. In the case of non-vegetarian, only boneless മാത്രമേ ചെയ്യാൻ. ബോൺ സ്റ്റെറൈഡ് ചെയ്യാൻ റിട്ടോട്ടിൽ വളരെ റിസ്ക്കാണ്. അപ്പം ഫുഡിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി കണ്ടൻസ് 30% എബവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. അതുപോലെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് കണ്ടന്റ് മോർ ദാൻ 30% ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓയിൽ സെപ്പറേഷൻ നടക്കും. അപ്പം ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ടെക്സ്ചറും ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പം സോ മെനി തിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും പറ്റുമോ പറ്റില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടു. ഇഡ്ഡലി വരെ ഇഡ്ഡലിയായിട്ട് റിട്ടോട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ഹെവി മോയിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ചെയ്യാനോ. അപ്പം ഇഡ്ഡലി വിത്ത് സാമ്പാർ, ഇപ്പൊ കർണാടകയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും, കേരളത്തിൽ അത്ര പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടല്ല. മിനി ഇഡ്ഡലി ഇൻ സാമ്പാർ ഓൾറെഡി സാമ്പാറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് റിട്ടോട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഫ്രഷ് ഇഡ്ഡലി റിട്ടോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും പ്രഷറിൽ റിട്ടോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇഡ്ഡലിൻ്റെ ഷേപ്പും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ മാറും. അപ്പം അങ്ങനെ വേരിയസ് മോർ ദാൻ 164 പ്രോഡക്ട്സ് എനിക്ക് റിട്ടോട്ടിങ്. What about this South Indian food called mudde and mutton curry? Many enquiry, mudde and mutton curries enquiries there. ഞാൻ മുദ്ദ റിട്ടോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല ഗുഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്. നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരുന്നു. കഴിച്ച കർണാടക ആൾക്കാർക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. ഫ്രഷ് മുദ്ദയുടെ അത് ഫീൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും. Mudde and mutton curry you dip mix together and retort it? Both are possible in the case of, but I suggesting separate. Curry separate, mudde with dipped into that. Retorting കുറച്ച് മോയ്സ്ചർ ഉള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടുക. Otherwise കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി. Okay, and this is for general awareness. Retorting method is good, very friendly. Maybe it is advisable in future, adopted as a future technology. But will the nutrition? What about the nutritional value and? In the case of nutrition, actually, retorting actually 121 degree ആണ് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ റിട്ടോട്ടിംഗ്. നോർമലി നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഗ്യാസിൽ ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രി വേണം, എന്നാലേ ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം വരുള്ളൂ.
അപ്പം മൈക്രോ ഓർഗൻസ് ഓർ പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഓർ എനി എൻസൈംസ് എന്തൊക്കെയാണോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ 180 ഡോസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റിട്ടോട്ടിൽ 121 ടെമ്പറേച്ചർ അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പം 80 കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടും. അത് നിങ്ങളുടെ ഹോം കുക്കിങ്ങിൽ 180 യു ആർ കുക്കിംഗ്, ബട്ട് വി ആർ ഓൺലി കുക്കിംഗ് ഇൻ 121. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ന്യൂട്രീഷൻ ബെറ്റർ ദാൻ ഹോംലി ഫുഡ്. So, future people may go for retort method. Yeah, obviously, because preservative free food, retort actually awareness വളരെ കുറവാണ്. ഈ ഹയർ ഷെൽഫ് ലൈഫ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ അതിൻ്റെ അവയർനെസ് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് വളരെ കുറവാണ്. ബിക്കോസ് റിട്ടോർഡ് ടെക്നോളജി is patented by Japan. That is not open for all. That is very expensive. Now retort is open to all and now retort is very cheap. Then, but a small mental law, higher shelf life is directly connected to high preservatives. That is the old story. In retorted, there is no preservatives, no chemical. That is only controlled atmosphere condition. We are sterilizing that food. This is a sterile food. Will the food be same when it is cooked and packed? The same freshness will be maintained? Yeah, slightly different. That is a fact. If you are cooked in rice in a open vessel and you cooked rice in pressure cooker, there is a slight difference is there. Same small taste difference is there. That is a fact. But I think within 4 or 5 years, people's used to that. It has a good future. Yeah. ഇത് ഈ ടെക്നോളജി ഇവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? So many Local. companies inside Kerala, 6 companies കേരളത്തിൽ റിട്ടോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I think ഇന്ത്യയിൽ 22 companies retorting business. But most of companies are doing for various nations military supply. Actually, this is a military food. Military persons carrying at the time of war. Therefore, most of companies making food for military supply, Israel military, UK military, US military, military, all procured from India only. Therefore, most of companies are supplying from that purpose. Therefore, more than 22 companies are, as per my knowledge, more than 22 companies are making various foods in India. പിന്നെ ഇതിൽ ഡ്രൈ ഫുഡ് പൗഡർ ഐറ്റം അങ്ങനത്തെ വല്ലതും അങ്ങനെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് വരുത്താൻ പറ്റും? ഷെൽഫ് ലൈഫ് മെയിൻലി 3 ടോപ്പിക്സിലാണ് ഒരു ഫുഡിന്റെ പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നെ കുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രോസൺ ചെയ്യും. ആ ഫ്രോസൺ ചെയ്യുമ്പം സപ്ലൈ ചെയിൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ -18 ഡിഗ്രി. 2 അതിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പൗഡർ ആക്കിയിട്ടോ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടോ എടുക്കും. അത് ആണ് വേറൊരു ടെക്നോളജി. 3 നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ചേർക്കും. അതിൽ കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യും. മറ്റേതിൽ മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാവില്ല, ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ആദ്യത്തേൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ -18 ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാനാവില്ല. ഡ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെഡി ടു ഈറ്റ് അല്ല, റെഡി ടു കുക്കാണ്. നമ്മുടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതിൽ കാര്യത്തിൽ ഫുഡുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് റെഡി ടു ഈറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം. അത് നിങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ. അത് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മിൽക്ക് പൗഡർ അങ്ങനത്തതൊക്കെ കലക്കി കുടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, കുറച്ച് കൂടുതൽ ലൈഫ് വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെക്നോളജിയിൽ പറ്റുമെന്ന്? ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഒരു മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ 30% മിൽക്ക് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ സം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അത് പാസ്ചറൈസേഷൻ ആണ്. അവിടെ റിട്ടോട്ടിങ് വേണ്ട. റിട്ടോട്ടിങ് ഇൻ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹയർ പ്രഷർ. പാസ്ചറൈസേഷൻ നോർമൽ പ്രഷറിൽ സ്മോൾ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. 80 ഡിഗ്രിയിൽ അധികം ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാലിൽ ചില വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് പാലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയും. അപ്പം റിട്ടോട്ടിൽ അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മിൽക്കിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒരു 30% ബിലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡോ. ഒരു ജ്യൂസ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഷേക്ക് ഇല്ല, കാരണം ഇത് കുക്ക്ഡ് ആണ്. ഷേക്ക് ജസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ്. പക്ഷെ ഒരു ഉപ്പുമ വിത്ത് ആഡഡ് മിൽക്ക്, അധികം മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതൊക്കെ പോസിബിൾ. അല്ലാതെ ഷേക്ക്
not possible. വെക്കാൻ പറ്റില്ല. This coconut added curries can be retroactive. Yeah, coconut added curries, that is why I say fat content below 21%. ഉള്ള കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് നോർമലി വി ആർ ഓവൻ ഓർ ഫിഷ് കറി അതൊക്കെ 5 to 6% ഓൾറെഡി നോ ഇഷ്യൂ. So vegetable sambar. സാമ്പാർ എവറിത്തിങ്. Istu is the most coconut Added. That is possible. Or that shelf life can extend. No, it won't get spoiled because when we add more than 9 months. പിന്നെ ഈ സ്പ്രൗട്ട് മുളപ്പിക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും? 16 days. 15 days. Some nuts depends upon variety of cashew nut and thickness of shell. 14 days ആവാം, ചിലപ്പോൾ 16 17 അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് 27 ഡിഗ്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചർ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഇസ് നോട്ട് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹൈ 95% ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഫോർ സ്പ്രൗട്ടിംഗ്. there's a lack of awareness about this sprouted cashew, but now people are knowing it only through you, that is for sure. But if a person wanted to do this cashew sprouted as is in his place, would you like to, if the person contacts you, would you like to train him? I will showcase everything what I am doing. I am open to I will share my one experience. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, ടാറ്റ. വൺ പേഴ്സൺ കോൾ മീ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹീസ് ഫ്രം ടാറ്റ. ഹീസ് എ വെരി ബിഗ് പൊസിഷൻ, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹീസ് 4-5 ടൈംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അവർക്ക് ക്യാഷ് പ്രോഡക്റ്റിന് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ വേണം, അവർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അതൊരു റിയലൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഇത്രയും പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇടപാട് ചെയ്ത ആ ബ്രാൻഡുകാർ, ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ആ കമ്പനീൻ്റെ CFO തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പ്രൊഫൈലിൽ എത്രയോ മേഖലകളാണ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ഡ്രോപ്പായി പോയത് അവരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് പോളിസി പ്രകാരം ഒരു സിംഗിൾ മാനുഫാക്ചറുമായിട്ട് ആ കമ്പനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് പോളിസി, ബിക്കോസ് സ്പ്രൗട്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ലിമിറ്റഡുമാണ്. ഇല്ല, അപ്പോൾ അവര് ദേ ആർ പ്ലാനിങ് വെരി ബിഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. നമ്മുടെ ഒരു തോട്ടിലേ വരാത്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കമ്പനി ആര് എന്ന് എനിക്കറിയാത്തതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല. പക്ഷെ അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അവർ ഇപ്പോഴും ബില്ലിംഗ് ആണ്. സിംഗിൾ വെണ്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ വെണ്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് ലോസ് ആവില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു IIM-ൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് അവയർനെസ് 0 ആണ്. അവയർനെസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ക്രിയേറ്റിംഗ് അവയർനെസ് കൺവേർഷൻ റേറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ വീഡിയോ 10 ആൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പേര് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഡയറക്റ്റ്ലി കസ്റ്റമർ. കൺവേർഷൻ റേറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ ബിക്കോസ് ക്യാഷ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നരേന്ദ്രമോദിജീൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി, മാഡത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി, സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി, നിങ്ങൾക്ക് തരാനാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രീമിയം സ്നാക്സ് ആണ് ക്യാഷ്. അത് നോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ, നോ സെക്സ് ഓർ നോ എക്കണോമിക്കൽ, നോ ജെൻഡർ, നത്തിങ്. അപ്പം ഗ്ലോബലി നോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റിൽ വേൾഡ് വൈഡ് പ്രീമിയമായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ക്യാഷാണ്. സംടൈംസ് ചില പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഏരിയയിൽ അത് പ്രീമിയം ആയിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യും, ചില ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യില്ല. പാവപ്പെട്ടവർ യൂസ് ചെയ്യും, പണക്കാർ യൂസ് ചെയ്യില്ല. പണക്കാർ യൂസ് ചെയ്യും, പാവപ്പെട്ടവർ. ക്യാഷ് എല്ലാം പ്രീമിയമാണ്. അപ്പം ഈ പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് തന്നെ ഇഫ് യു ആർ ഈ പായസം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെ യു ആർ കൺസ്യൂമിങ് ബിരിയാണി, നിങ്ങൾക്കൊരു ക്യാഷ്യോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ്. ക്യാഷ്യോ മേക്കിംഗ് ഹാപ്പിനെസ്. അപ്പം ക്യാഷ്യോന് അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു എഡിബിൾ ഐറ്റമാണ്. ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചില ആൾക്കാർക്ക് ആലു കാണുന്നു, ചില ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, ചില ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു ടോപ്പിക് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത്, നട്ട് ക്യാഷ് ബേസിക്കലി ക്യാഷ് നട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നട്ടാണ്. നട്ട് പൈത്തിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നട്ട് അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സം പീപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ കാര്യമായിട്ടില്ല, യൂറോപ്പിലൊക്കെ നട്ട് അലർജി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ബട്ട് സ്പ്രൗട്ടഡ് ക്യാഷ്യോ
can be consumed by they can consume because of phytic acid. എല്ലാവർക്കും പൊടിയും അതുകൊണ്ട് അലർജി കാഷ്യൂ നട്ട് അലർജി കൊടുക്കും കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുതിയ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് വരിക. ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ എന്നെ മാത്രം കാണുന്നത്, അത് ഭയങ്കര ലിമിറ്റേഷനാണ്. മോർ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ്, മോർ ആൾക്കാർ വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് R&D ചെയ്യാൻ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ 24 മണിക്കൂർ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു. 10 ആൾ എന്ന് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കൺട്രി വന്നിട്ട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ദേശങ്ങൾ, ഓരോ വില്ലേജിലും ഓരോ ടേസ്റ്റ്, വേരിയസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അതുകൊണ്ട് കാഷ്യൂ സ്പോർട്സിൽ ഒരുപാട് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് അവരൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കും. ഞാൻ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓൾസോ സപ്പോർട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കർണാടകത്തിലാണെങ്കിൽ ICIR DCR പുത്തൂർ, അവരിൽ എൻ്റെ എല്ലാ ടെക്നോളജിയും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അവരും അവിടെ വളരെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് വേണം പോകാൻ. അതർവൈസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ സാപ്പിടുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ അതിൻ്റെ ഹൈജീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, അതിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്, അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് മെത്തേഡ്, സം ടെക്നിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അത് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നിന്ന് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യണം. അതർവൈസ് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് കഴിച്ച് കണ്ടാമിനേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർ മാർക്കറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ICR പുത്തൂർ ഇൻ കർണാടക, കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള, മണ്ണൂത്തി തൃശ്ശൂർ, വേറെ അവർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ആംഗിളിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ ഐ വിൽ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ്. If a person wants to start it with a minimum expense or minimum budget, what is that? I think minimum ഒരു 6 to 7 lakhs rupees ഉണ്ടെങ്കിൽ കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. What are the dishes you can make? That's I will show you one photograph to you. പിക്കിൾ ചെയ്യാം, സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം, മെയിൻ കോഴ്സ് കറി ഉണ്ടാക്കാം, തോരൻ, സൈഡ് ഡിഷ് ലൈക്ക് പൊക്കുവട, അപ് ടു യു. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഐ മേക്കിംഗ് ഷെസ്വാൻ ചൈനീസ്, കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് മലബാറി മാരിനേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ്. ബട്ടർ മസാല, കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് ബട്ടർ മസാല, ദാറ്റ് ഇസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ്. വറുത്തരച്ചത് സദേൺ കേരള, മസാലക്കറി നോർത്തേൺ കേരള. So many dish that is up to you. സ്പ്രൗട്ടിന് ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് ഓവനിൽ വെച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ഡ്രൈ ചെയ്യാം. മോർ ദാൻ 80% മോയ്സ്ചർ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത്. ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രൗട്ടിനുള്ളിൽ ഓയിലുണ്ട്. കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് കാഷ്യൂ നട്ടിനെ പോലെ അത്ര ടേസ്റ്റി അല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റ് തരുന്നത്, അത് മാറിയിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഡ്രൈ ചെയ്ത് പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് സൂപ്പ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ. ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് വൈസ് കുറയും, നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വൈസ് അത് അത്ര റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ആ കാഷ്യൂ നട്ടിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത്ര ടേസ്റ്റി അല്ല സ്പ്രൗട്ട്സ്, ഹെൽത്തിയാണ്. മറ്റേ ഡ്രൈ കാഷ്യൂ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വേണ്ടിയിട്ട്. So you are exporting? Yeah, exporting. Which countries? Mainly UK and GCC. Direct as a sprouted? It's sprouted only to GCC. How is the international market for this? It is due to lack of awareness. In sprouted cashew brine, uppilittadu mainly is selling in Munnar and Goa. No, that is two mostly places selling these products. That indicating that most of purchasers are foreigners, not tourists, foreigners. They are used to how to use brine. ഇപ്പം ബ്രൈനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ പിള്ളേർ ബ്രൈൻ എടുത്ത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കും. അവരതിൻ്റെ സാൾട്ടി വാട്ടറാണ് അവർക്ക് ടേസ്റ്റ്. നോർമലി കേരളത്തിൽ അതാണ് പ്രാക്ടീസ്. സാൾട്ടി വാട്ടർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ്ലി ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണോട് കണ്ടതാണ്. ഗോവയിലെ ഒരു സായിപ്പ് കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു, ബ്രൈൻ വാങ്ങിച്ചു, ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ആ
സാൾട്ടി വാട്ടർ വാഷ് ചെയ്ത് എഗെയിൻ അയാൾ കുറച്ച് നോർമൽ വാട്ടർ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ Meat. What is the nutritional value when compared to meat of sprouted cashew? amino comparatively 13 amino acids are required for a human. These compared to the red meat, cashew sprout is performing better than that. Oh. That is you can, I think that is a study report available in internet also. ECR ICR published that journal also. Then മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if you are an entrepreneur, നിങ്ങൾ സമൂസ ഉണ്ടാക്കണം. You can uplift your samosa to a premium samosa adding to cashew sprouts. If you are making chicken curry, you can add some portions of cashew sprouts because that's a neutral taste item. No special taste. You can uplift to in channa masala. You are adding some smaller quantity cashew sprout. You can make it a premium channa masala. And then if you then your as entrepreneur, you can make more profit and a unique taste and unique product for your customers also. This is very good scope for the cloud kitchen scenario. Cloud kitchen scenario this is very good scope. How many sprouted cashew can a person consume per day? Actually, normal adult 6 to 7 only required. Pregnant woman can consume 12 up to 12 because this is iron rich. Normally 6 to 7, that is enough for as a food supplement. There is a systematic system for recommending a food supplement. Not 50% of iron you can get from other foods. Okay. Therefore, you only want to consume 6 to 7. Okay. Therefore, food supplement, most of they are using this type of practice. That's why I am saying that 6 to 7 cashew sprouts is enough for one adult. What is the major health benefits of sprouted cashew? Mainly iron rich. Second, very attractive thing is zinc rich. Most of we are giving to our kids for chocolate. Actually, purpose that is zinc. Comparison with the cashew sprout, cashew sprout performing 2 times more than cocoa. Therefore, third, real meat replacement. Meat replacement is a terminology we are using. Soybean is a meat replacement. Yes, in texture, soybean is a gobi. That is meat replacement. Taste wise, yes. Then so many meat replacement, but cashew sprout, texture wise and nutritious meat replacement. Therefore, I am saying that this is the only real meat replacement in technical terms. Taste wise, meat not replacement. Texture wise, not. But technically, real meat, you can replace rat meat or egg white directly. That is technically, scientifically proven. After COVID, people's most of search engine optimization, they are very aware about nutritious and immunity boosting items. Therefore, most of people are searching and they are hunting in Google for new meat replacement and gluten-free foods. One main topic is this is a normal cashew nut glucose index. 17% is normal cashew. This glucose index is 0. All carbohydrate shifted to protein. Therefore, this is a gluten-free. Therefore, we are targeting gluten-free customers and iron deficiency pregnant ladies diet. We can identify the customers very specifically. But awareness is the one problem. The new product that is a challenging also. Therefore, I am not make in direct marketing. I am only in B2B because of making awareness is a very big investment required, advertisement required. Because as now 10 or 20 years back, 1 or 2 TV channels. Now in Malayalam more than 27 channels. Nobody reading newspaper.
all are in internet only, then keyword optimization is also a big problem. Therefore, marketing is a new era, that's a new topic. Therefore, now I am concentrating in B2B. My partner want to take care of that market. Now I am happy. My products are already all products are selling. See, these days, youngsters, even mid-aged people are more conscious about health and fitness. So, for those who opt for fitness journey, can this sprouted cash be a one-time meal replacement? No, because carbohydrate is zero. Mm. Therefore, we cannot recommend the gym people's. Okay. Then there was some limitation because this is not a comprehensive food like milk. Mm. And carbohydrate, no sugar, no gluten. That is also a problem. Yeah. If person working in gymnastics, they require carbohydrate also. Mm. Therefore, meat replacement is the correct one. Meal replacement, I not think so. So, But you can make combinations. You are one chef in Taj Hotel. He make a breakfast with some carbohydrate, potato and cashew sprout and egg. One man, 2 piece potato and some portion of cashew sprout. He is saying that this is a technically comprehensive breakfast. This is enough. Then people can do many things. It's open to world because this is new item. so on the whole, if you have to say to the people regarding Malabar eateries, and inside Malabar eateries, some innovative things are there, like retort system. That is also one unique concept. The sprouted cashew is also one unique concept. So how do you sum up this? Actually, we are living in fourth industrial era. Fourth industrial era, all this industry, our food at the time of 100 years, survival is the main issue. Then change it to by generation it is changing. Now, വിശപ്പ് ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല. നമ്മൾ ഇപ്പം എന്നെയൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞ് ഓടി നടന്ന് ഫുഡ് ഫീഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മക്ക് ഫുഡില്ലാത്തൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പം ഒരമ്മ ഒരു കുട്ടീനെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പം കുറേ ഫുഡ് കൊടുക്കില്ല. ദൻ മദർ ഓൾറെഡി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ഹൗ മെനി കലോറി റിക്വയർഡ്, ഹൗ മെനി ന്യൂട്രീഷൻസ് റിക്വയർഡ്. നമ്മളൊരു പഴംപൊരി ഒരു ചായ കുടിക്കുമ്പം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ് പൊറോട്ട. എവരി വൺ നോ ദാറ്റ് ഫൈബർ ഇല്ല, പൊറോട്ട ഹാർംഫുൾ ആണ്. അവരറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പം നോർമൽ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഒരു 20 years 30 years ബാക്കിന് നമ്മുടെ വിശപ്പായിരുന്നു ടോപ്പിക്. നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറി. ഇപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് അവർ ഫെയർനെസ്, ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് അവർ ബ്യൂട്ടി, ഹൗ എഫക്ട് അവർ സ്റ്റൊമക്, സോ മെനി പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഈ വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രി, ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇതെല്ലാം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പം മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി 2025 onward. ഒരു ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിശപ്പ് മാറ്റാനുള്ള സാധനമല്ല. ഫുഡിനെ കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രി, ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇതിലെല്ലാം ഒരു ഫുഡ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനിൽ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ല. ദിസ് ഇസ് ദ വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഈ വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫുഡ് നിങ്ങൾ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ വിശപ്പ് മാറാനല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിമ്പിൾസ് വരുമോ, മുടി പോവോ, ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പം കൺസേൺസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ തരത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഫെയർനെസ്സിലും ന്യൂട്രീഷ്യസിലും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിലും ഫുഡിലും കൂടി കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഏതൊരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റും ഇനി അങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പം ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്കൊരു കീ പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റോളുണ്ട്. ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എക്കണോമിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് പറയുന്നത് AI ആൻഡ് IT വെയിറ്റേജ് വന്നിട്ട് 31% ആയിരിക്കും ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്
മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലെ ബിസിനസ് 31% AI ആൻഡ് ഇതാണ്. ബട്ട് സെക്കൻഡ് 28 വന്നിട്ടുള്ളത് വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഈ വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ പറയുന്ന 5-8 ഇൻഡസ്ട്രി കൂടിയിട്ടുള്ള, ആക്ച്വലി അതിന് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടത്തേക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൈ കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. പണ്ട് നമ്മളൊരു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വളർന്നു വരുന്ന കിഡ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഇന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, അത് എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കും എന്ന് അവർക്ക് അവയർനെസ് ഉണ്ട്. ആ അവയർനെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇത്തരം ടെക്നോളജീസിന് അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. അപ്പം കൺവെൻഷനലായിട്ട് കഴിച്ചു പഠിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മാറി ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അൾട്രാ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാനാവും. അപ്പം ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി 4ന്റെ ഫുഡാണ്. ഈ ഫുഡിൻ്റെ ദിസ് കൾച്ചർ റിട്ടോർട്ടഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യൂ സ്പ്രൗട്ട് മാതിരിയുള്ള സൂപ്പർ ഫുഡിൻ്റെ കൾച്ചറിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേൾഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പം അതിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. താങ്ക് യു. I have one question. This when we talk about retort technology, there are some people who argue that if you cannot, preserve food without preservatives. So how do you clarify if we say like we have adopted retort technology, we can say that yes, there is no preservative, but there are people who will still argue it is impossible to preserve the food for such long time without preservatives. I can answer in 2-3 methods. Yes. First thing, you bring that person. He can make food, his own hand, and I will pack and give back to him, and he can check. Yes. I am running a ISO 22000 HACCP certified company with FSSAI central license. If I added any preservatives, I want to mark in which preservatives, class 2 preservatives or anything. I am in the retort technology ഒരു കമ്പനി ഞാൻ മാത്രമല്ല, so many companies making MTR, ITC, Nestle, so many companies are retorted ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഒരു ബിഗ് കമ്പനി ഉണ്ട്, ഏഷ്യൻ നിബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ റിട്ടോർട്ടില് മോർ ദാൻ 120 പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും സാറാസ് കേരളത്തിലെ ഒരു ലീഡിംഗ് ബ്രാൻഡ് അവരാരും ഒരു റിട്ടോർട്ട് ടെക്നോളജി പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസ് 2 പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന് യു വാണ്ട് ടു മിനിമം ഗിവ് മോർ ദാൻ 400 rupees per kg. എന്തിനു സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം? നോ റോഡ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ കണം സർവൈവ്. സ്പേസിലെ സൂട്ടും സ്പേസിലെ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനാണ്. നമ്മൾ സീൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനാവില്ല. നമ്മൾ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആണ് ബാക്ടീരിയ ഓർ ഈസ്റ്റ് ഓർ മോൾഡ്. അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനാവാത്ത ക്ലൈമറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സും റിട്ടോർട്ടും ചെയ്യുന്നത്. പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് കില്ലിംഗ് ബൈ കെമിക്കൽ, റിട്ടോർട്ടഡ് കില്ലിംഗ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഇത് അവയർനെസ് കുറവിനെ കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഈ ഷോയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ബേസിക്കലി ഐ തിങ്ക് ഇൻ 8th standard or 9th standard ബോയിൽസ് ലോയും ചാൾസ് ലോയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൊണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൊണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗൻസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനാത്ത ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഫുഡിന്റെ പാക്കിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിന് വരെ കെമിക്കലായിട്ടും കൊല്ലാം. ബോത്ത് ആർ പോസിബിൾ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫ്രോസണിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഫ്രോസണിൽ നമ്മൾ ഈ ബാക്ടീരിയനെ ഇൻആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. -18 ഒരു ബാക്ടീരിയക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാവത്തില്ല, പിന്നെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആ സപ്ലൈ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ -18 അത് കം ടു നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ബാക്ടീരിയസ് വീണ്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സപ്ലൈ ചെയിനോ ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കോ ഒന്നും വേണ്ട. ഇത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. അത് ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ യൂറോപ്പിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഫുഡിന് അവർ വാങ്ങില്ല. അവർ റിട്ടോർട്ടഡ് ഫുഡ്സാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ കൾച്ചർ അതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഷോകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവും. അപ്പം പിന്നെ അവർ മാറും.
It is a personal question for you. Who are your clients for Retort and ക്ലയൻസിനെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും. വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ക്ലയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്ലയൻസിൻ്റെ അവർ പറയും, ഒരു ഷോയിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് can't disclose? ഇത് പർട്ടിക്കുലർ പാക്കേജ് ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, ഈ പാക്കറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. യെസ്, റിട്ടോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണ്ടെയ്നറാണ്. പണ്ട് ഇത് ക്യാൻഡ് ആയിരുന്നു, ക്യാനിലാണ്, ക്യാൻഡ് ഫുഡ് എന്നാ പറയുന്നത്, ടിൻ ക്യാൻ. ടിന്നാണ്. ഇപ്പം അത് ഓക്സിഡേറ്റഡ് ആയി, ആ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വിട്ടു, ഇപ്പം പൗച്ചിലായി. ഇത് നെയിലോൺ ആണ്. ഇത് ഫുഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യില്ല, ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യില്ല, പ്രഷറിനെ മാനേജ് ചെയ്യും. നൈലോൺ ആണ്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി പ്ലാസ്റ്റിക് മാതിരി ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ ഇത് നൈലോൺ ആണ്. അത് 240 ഡിഗ്രി വരെ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഏറ്റവും ഫുഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ കംഫർട്ടും വളരെ സേഫും USFDA ഒക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടോട്ട് പൗച്ചാണ്. അപ്പം അത് വളരെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനാണ്. But it can be recycled also. You export this sprouted cashew. What are the quantity you export? Yeah, actually I am booking 10 kgs box. That is thermopol with ice to be packing and usually. That is 10 kgs, 2 or 3 boxes weekly. 2 or 3 boxes weekly you're exporting. Oh yeah. In Kerala and in India? No, GCC, exporting to GCC. In Kerala, so many hotel chains using my cashew fruits. It depends. Some persons are making salads, some people are making curries. Okay. Very, very nice stuff. In India, really. ഐസ്ക്രീം അതൊക്കെ ചെയ്യാറില്ല അതില്? Screen ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നില്ല. ചെയ്ത കുഴപ്പം. ചെയ്ത് നോക്കണം. Thank you, sir. Very nice. ഒരു വിഷ് ചെയ്തേക്കും ക്യാമറയിലേക്ക്.